So what is the loss per share here? 1. Alva? Yes, sir. ತಗೊಂಡಿದ್ದು 10 rupees, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು 9 rupees ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ is reduced by 1 rupee. That indicates loss per share. So therefore here total loss on sale of shares by ಇದು ವೆಂಡರ್ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ, ಇದು ವೆಂಡರ್ ಕಂಪನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. How many are the total number of shares sold? 20,230. 230. What is the loss per share? 1 rupee. Therefore it is 1 rupee. 20,230 is the 230. loss. Then the procedure ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Because some adjustments were not taken yesterday. Okay, so after this one, next we have to calculate here how many types of shareholders are there in the company. See the balance sheet. How many types of? 2 types of preference holders and equity shareholders. But here Equity shareholder. just by observing the PC discharge ಅನ್ನು ನೋಡಿ, they are given shares and cash only. ಯಾರ್ shares ಯಾರ್ cash ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Therefore we have to assume that the shares and cash is given for both the shareholders. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರ ಪಾಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ಹೋಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಅಂತ ತಗೊಂಬೋಣ. ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಬೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4. is equal to, that is calculation of shares and cash. ಅವೈಲಬಲ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವಿಸಬಲ್ ಟು ಬೋತ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಬೋತ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ that is the ratio of sharing is not given. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ therefore the shares and cash is divided to both shareholders in their ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೆನ್ನೆನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? So then here first file sharing of shares. Sharing of shares ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ? is capital ratio is equal to, what is the preference capital amount ಹೇಳಿ? 5 lakhs. 5 lakhs ಇದೆ. 5 lakhs. 5 lakhs is to equity capital is 9 lakhs. Yes, sir. So therefore it is equal to 5:9 is capital ratio. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು, ಇಲ್ಲೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ therefore here shares to preference shareholders is equal to, how many are the total shares received in the PC? PC ಎಷ್ಟು total shares ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ? 1,11,000. Number of shares ಹೇಳಮ್ಮ.
1 lakh Number of shares 11,500. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಹಾಕೋಣ. 1,01,050 150 shares 150, into sir. 150. What is the capital ratio of preference holders? 5:9. 5:9 ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳು. 5 divided by 14. 14, sir. Yes, is equal to 1,01,150 into 5 by 14 is equal to 36,125. 36,125. ಇದು ಶೇರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್. what is the rate per share? 10. 10 each. So therefore amount is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? That is 36,125 into 10 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3,61,250. 250 is the amount of shares available to preference holders. ಇಲ್ಲಿ shares ಬರುತ್ತೆ. This is 36,125 is the number of shares available to their part, and the value available is 3,61,250 multiplied with 250 ಆಯ್ತು. Likely you have to calculate the number of shares. Next is shares to equity shareholders is equal to 1,01,150. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿನೇ Into ಸೇಮ್ 9 ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ divided by ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 14. ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1,01,150 into 9 divided by 14. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ? Yes, sir. 65,025. 65,025. 25 shares. ಇದೇ ಸೇಮ್ sir. ಇದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 10 each. 10 each. 6,50,250. ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 10 each ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇವ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟದು? 65,025 rupees. 6,50,250, sir. 6 lakhs 50,250. 250 rupees is the value of shares available to equity shareholders. Equity shareholder. ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. 1,01,000 ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ವಾಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್? 1,01,150 ಅಲ್ವಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Out of 1,01,150, how many are the number of shares they are sold already? 20,230 ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಶೇರ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಬೋತ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬೋತ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಲೆನೋವು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್? 1,01,150 ಬಂತು. ಔಟ್ ಆಫ್ 1,01,150, how many of the shares they are sold? Minus 20,230. 20,230 ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಅದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. 230 is equal to, now tell me the remaining. 80,920. 80,920 shares are available to equity holders, both shareholders. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ 1,01,000 ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 80,920 ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 80,920 into 5 by 14 is equal to ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಚೂರು ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು. 28,900. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 36,000 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 28,900 into 10 is equal to, this is 2,89,000 rupees. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Correct, sir.
ಈಗ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ 80,920 ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಇಂಟು 9/14 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 52,020. 52,020 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 52,020. 20 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ನೋಡಿ 65,000 ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಈಸ್ 52,020 ಇಂಟು 10 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 52,200 ಬರುತ್ತಾ? 5,20,200, sir. 5 lakhs 20,200. 20,200. ಏನು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ವೆಂಡರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಇವ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಗೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ PC. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ, ಶೇರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಬ್ಬರನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಟೂ ಪಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬದಲು ಕ್ಯಾಶ್ is equal to what is the actual amount of cash received? PC ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ 4,33,500. 4,33,500 ಬರುತ್ತೆ. That is 4,33,500 into what is the ratio of preference holders? That is 5/14. Preference shareholders into 5/14 ಅಲ್ಲನಮ್ಮ? Yes, sir. Is equal to 1,54,821. 54,821. 821. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು 0.4 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 0.4 ಅಂದ್ರೆ 40 ಪೈಸೆ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳ. 40 ಪೈಸೆ ಇವ್ರು ಬರ್ತೀವಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ 4,33,500 ಇಂಟು 9/14 is equal to 2,78,679. 679. ಇಲ್ಲಿ 78 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ 6 ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. 5 ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 5,7 ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ₹1 ರೈಸ್ ಮಾಡು. ಅವ್ರು 40 ಪೈಸೆ ತೆಗ್ದಿಯಲ್ಲ, 40 ಪೈಸೆ ಸೇರಿಸು. ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಟೋಟಲ್. 4,33,500 ಬರೋ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನೋಡಮ್ಮ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. Keep in mind, this much of calculations will not come in your examination. It is the overall, what all the things to be covered under the head of mergers are included in the problems. Okay, for a practice purpose. Of course, initially you are going to face little problem. Okay, after coming known what about the things happening in this chapter, you can easily solve any kind of problem which will be given in the future. In the next preparation of ledgers. ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಆಯ್ತು, ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಸಸರಿ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಇನ್ ದ books of vendor company. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಟ್ applicable to purchasing company.
ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. So which are the ledgers? Realization account. First one, realization account. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು MB ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೈಜ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾವ್ ಹಾಕೋತೀವಿ ಬಿಡಿ ಸರ್. ನೀವ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹಾಕಲ್ಲ, ನಾನು ಇದು ಹಾಕಲ್ಲ, ಕಲಮ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ. Okay, ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಧಾನ ಆಗ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅರ್ಧ ಮಾಡೋಣ, ನಾಳೆ ಅರ್ಧ ಮಾಡೋಣ, ತಲೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ, ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ದಿನ ಅರ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೈಮ್, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಅಪ್ ಟು 6 ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂದೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಆಗಲೂ ಮನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ನೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ನೋಡಿ. ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಸಿಟ್ಟರ್ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? What is step number 1? The steps Transfer of assets. Steps at balance sheet value. ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗ ಒಂದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸೇಲಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಪೇರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಫಿಕ್ಟಿಷ್ ಅಸೆಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. ಫಾರ್ ದ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ 7 lakhs ತಗೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ 8 lakhs ತಗೋಬೇಕಾ? 7 lakhs. ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ BV ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಓದ್ಕೋ, ಬುಕ್ ಆದ್ರೂ ಓದ್ಕೋ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 7 lakhs. So next is Patents. Patents amounted to 3 lakhs. 3 lakhs. So next, after patents, stock is there. Amount of stock is 2,25,000. ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಾಡಲ್, ಇವಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್. ದೆನ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು 1,60,000. So after that one, after debtors, next is cash. So amount of cash is only 25,000. So next, Prepaid expenses. it is prepaid
expenses amounted to 15,000. 15,000. ಯಾರು ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿಕ್ಕ ಯಾರು ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರುಣ ಇದೆಯೇನಮ್ಮ? ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಚೂರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯೇನಮ್ಮ? ಸರ್ ನನ್ ಮಗ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಮಗನ್ ವಯಸ್ಸು? ಸರ್ 1 year 2 months ಸರ್. ಸರಿಮ್ಮ, ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಗ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ತಾನೆ? ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸರಿಮ್ಮ. 80,000 ನೋಡಿ, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ತ್ಲೆಸ್ ಅಂತಾನೆ, ಅದು ವರ್ತ್ಲೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಎಲ್ಲಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಬಿಟ್ರ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಲಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅದರ್ ದನ್ fictitious assets, all the assets are to be transferable to realization account, that is a condition. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪೆಂಡಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ fictitious assets ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 is transfer outside liabilities. It is also at the balance sheet value. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೇಕೀಗ ಅದಲ್ವಾ? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚಾರದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಒಂದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 lakh. 1 lakh. So after debentures, next is Sundry creditors. Sundry creditors ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Sundry creditors amounted to ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅದು? 1,10,000. 1,10,000. So after that one, Workman SB account. 25,000. Account is 25,000. Okay, 25,000. Provision for tax. Then provision for tax. Provision for tax amounted to estama? 12,000. 12,000 rupees. So after provision for tax, mortgage loan is there. Mortgage loan amounted to 50,000 rupees. Okay. So after this one, special case, here, which are the statutory? What do you mean by statutory reserves? Statutory reserves ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಗಲೇ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲಾ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ, ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೇಡ್ ರಿಸರ್ವ್. ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅದು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೇಡ್ ರಿಸರ್ವ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ,
Export promotion. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಬೇಟ್ Investment ರಿಸರ್ವ್ on. ಅದು 3. ಈ 3ಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ. ಸೀದಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ 3 more years. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ವೆಂಡಾರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೆಂಡಾರ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ದೇ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸಸ್ ದಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ವೆಂಡರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದು ಸಾರಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಬೇಟ್ ರಿಸರ್ವ್. ಫಾರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಬೇಟ್ ರಿಸರ್ವ್ 20,000. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. Okay, so after that one, after the development rebate reserve, the next statutory reserve is appearing in the next page. Export promotion reserve. Export promotion reserve. Short form you hakbedi, not abbreviations alla. Export promotion reserve amounted to 20,000. 20,000. 20,000. So after that one, the next statutory reserve is investment allowance reserve. Investment allowance reserve. Abbreviations use ಮಾಡಬಾರದು. It is 50,000. So step number 2, that is a transfer of outside liabilities at book value over. Step number 1 ಆಯ್ತು. Then step number 2, transfer of assets transfer is step number 1 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಟಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Assets to purchase. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನು ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಪಿಸಿ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಿಸಿ ಡ್ಯೂ. Yes, sir. ಸೊ ಏನೇನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಲ. By purchasing companies, sir. ಇದು ನಾನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಮ್ಮ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 2 ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 2 ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಲಾ? Yes, sir. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬೈ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ, ನಾನು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಸಿ ಡ್ಯೂ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಏನೋ ಟೈಮ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸಬಹುದು ಈ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಿಸಿ? ಶೇರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ 14,45,000. ಟೋಟಲ್ ಪಿಸಿ ಬೇಕಪ್ಪ? 14,45,000, sir. 14,45,000 total. 14,45,000. That is 14,45,000. Right. So next, which are the assets not taken over by the purchasing company? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದಾವ? ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇದಾವ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ರು, ಅದನ್ನೇನೋ ವರ್ತ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವರ್ತ್ಲೆಸ್, ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4 ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4, ದಿಟ್ ಈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅದು ಎಂತ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್
ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್. ಇದೇನಮ್ಮ, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದ ಕ್ಯಾಶ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್? ಅದು ಓನ್ಲಿ ದ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಏನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ? Sundry creditor. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಲಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸೋಣವಾ? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ sir. ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಏನು? 1 lakh ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ 10,000. ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 1,10,000 ಇದೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕ್ಮನ್ SB ಅಕೌಂಟ್. Workman SB account. ವರ್ಕ್ಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಗ್ರಹಚಾರ ತೀರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ವರ್ಕ್ಮನ್ SB ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 25,000 rupees. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ 6 minutes ಇದೆ. ಬೇಗ ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? Provision for tax. ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. 15,000 sir. ನಾಟ್ ಟೇಕರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಅಟ್ 15,000. ಸೊ ಅದೆಷ್ಟಿದೆ ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 15,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಟೋಟಲ್ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಆಲ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ 1,50,000. 1,50,000 So 50,000. Yes sir. 1,50,000 is the amount paid for the settlement of outside liabilities. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4 ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಏನಾದ್ರು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಥ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಇಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೇನಮ್ಮ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್? ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? Yes sir. ಸಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5. Yes sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್, ಇದಕ್ಕೇನು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1 ತಗೊಂಡ್ಬೋಣ ಬಿಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5 ಅಂತ ತಗೊಂಬೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ realization expenses due from purchasing company. What the amount of realization expenses payable by the purchasing company ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ? Realization expenses 12,000 rupees 12,000 and the purchasing company is to be paid 15,000. So ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 15,000. So 15,000 rupees. ಆಯ್ತಾ? Even though the purchasing company is going to pay 15,000 rupees, what is the amount of actual expenses made by the vendor company? That is step 12,000. 4. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5. ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. The expenses are paid by the purchasing company, then only you have to make the entry. If not, no entry. And if what all the expense paid by the this one, for this one, that is ನೀವು to bank ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, that is payment of realization expenses. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು? to bank ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ to the bank. Okay, so what are the expenses paid by the
ವೆಂಡರ್ ಕಂಪನಿ 12,000 ಅಲ್ಲಿ 12,000 ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. 12,000 sir. ವೆಂಡರ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ, ವೆಂಡರ್ ಕಂಪನಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ. ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್? ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇ, sir. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. In the Yes, course of sale of shares, whether there is a profit or loss on the sale. Loss sir. Loss. Being a loss, whether it is to be recorded on the debit side or on the credit side. Debit side. Debit side. Debit side ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? This is step number last step Shares in number purchasing company. 6 ಬರುತ್ತೆ. That is loss on sale of shares. ನೆನ್ನೆ ಯಾವ್ದ್ರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಂಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಲಾಸ್ ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಲಾಸ್ ಬಂದಿತ್ತಾ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳಪ್ಪ. ಎಸ್ ಸರ್. ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೀವೇ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 2 ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ದೇರ್? 20,230. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಬರೀಬೇಕು. 20,230 ನಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ rupees ತಗೊಂಡು 18,47,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ರುಪೀಸ್. Total 18,47,000. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್? Credit side. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ 1 minute is remaining. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್? 18,47,000. 18,47,000. ಕರೆಕ್ಟ್, ನೋ ಚೇಂಜಾ? $18,47,000 ಸೇಮ್. ಅದೇ 18,47,000 ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೇಗ. No sir. is 18,40,000. ಸರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 89,770. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಏನಮ್ಮ? is 89,770. to equity shareholders. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲಿ ಲಾಸೇ ಬರಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಒರಿಜಿನಲಿ 89,770. 89,770. 89,770 ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಮ್ಮ? Yes sir. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.